principal ma'am, my colleagues and other students, a very good afternoon. On the behalf of college, I feel privileged to extend my warm welcome to all present here to attend this Mood Court Competition 2022. Now, I would like to request our director sir and principal ma'am to present a bouquet to our guest, Advocate Mandeep Arora ji. Thank you, sir. Thank you so much. Now, I would like to call upon stage Dice, our student Tanu, BA LLB second semester, to explain the rule of this competition. A very warm good afternoon to all of you. So may I proceed further? Thank you so much. Now I would like to explain you about the procedure of the moot court competition. So basically moot court consists of 3 rounds. First round was preliminary round that was conducted on April 8. In that round, 11 teams got selected for our semi-final round. As you all know that semi-final round was held in the morning, out of which 6 teams got selected. That are team number 2, team number 4, team number 5, team number 8, team number 9 and team number 10. Out of that, 3 teams are selected as a winners. Now I am going to explain you about the rules of final round of moot court competition. So each speaker will get time duration of 12 minutes. There will be a 2 buzzer. First buzzer will be after 7 minutes as a warning and second buzzer after 5 minutes. So that speaker will either perform from applicant side or from the respondent side, which is entirely based on the chit system. So now I start this event. Before I start, I would like to take permission from my worthy judges. Sir, may I proceed further? Thank you, sir. So now I would like to call the team number 2 to come and choose the chit and to present their team. So as mentioned on this chit, this team is going to present from the respondent side. Today we represent the respondent, Mr. Michael. In this case, the council now seeks the permission to state the fact of the case. On dated 25th 2008, Michael, aged 28, were married to Jenny according to their religious rituals. Their marital life was going smoothly. On some occasions, they used to have few verbal quarrels with each other, but they reconciled soon after the verbal fights. In the face of above said arguments, interpretation of legal provisions, and judge-made law on the subject, the accused has proved his case beyond any doubt or suspicion, and charges of murder framed against the accused are liable to set aside, and accused should be exonerated from liability of murder on ground of legal insanity. Thank you. It depends upon you to prove beyond doubt that your line of defense is clear. And it must be supported by an law. And you are appearing before Honorable Supreme Court, right? Supreme Court law will prevail. Even they will not consider the authorities of the High Court, right? Because that falls under the subordinate court. Always go for a law. You are taking a single line of action, single line of defense. And for that you have to establish beyond doubt, supportive by the law. Thank you. ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਅ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੂਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ 2022 ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰ ਕਲਾਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਔਰ ਲਗਭਗ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਟੀਮਾਂ ਸਨ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਟੀਮਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 6 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਇਨਾਮ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸਟਰ ਵਿਪਨ ਟੰਡ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਰੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਟੀਮਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮਿਸਟਰ
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 6 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਟੀਮਾਂ 3 ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੱਜਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ KCGC TV ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਔਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ KCGC TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ KCGC TV ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।